रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां स गणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण स्वर्णप्रभा माताजी स्क्रीन കാണാലല്ലേ മാതാജി? हरे कृष्ण കാണാം പ്രഭുജി കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 4 ശ്ലോകം നമ്പർ 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദ സമഭൂതാദാ യത്രൈഷാ സ്വാതിഥി ശ്രുതിഃ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദഃ സമഭൂതാദാ യത്രൈഷാ സ്വാതിഥി ശ്രുതിഃ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദഃ സമഭൂതാദാ യത്രൈഷാ സ്വാതിഥി ശ്രുതിഃ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദഃ സമഭൂതാദാ യത്രൈഷാ സ്വാതിഥി ശ്രുതിഃ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ സംവാദഃ സമഭൂതാദാ യത്രൈഷാ സ്വാതിഥി ശ്രുതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വാ പാണ്ഡവേ യസ്യ രാജർഷിർമുനിനാ സഹ
संवाद समभूतादा यत्रैषा सत्यति श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षि मुनिना सह संवादः समभूतादा यत्रैषा सातदी श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल्याणी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीजा माता जी। श्रीजा विजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। जनान माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूताद यत्रैषा सात्विकी श्रुति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिंदु भवानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मल्लिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूताद यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पार्वती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ केल्कम केल्कम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सल माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादा समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः सर्वत्र। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादा समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमणी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतादा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. കഥം ഇത് എപ്രകാരമാകുന്നു. വാ അവണ്ണം പാണ്ഡവേയസ്യ പാണ്ഡുവംശജനായ പരിഷിത് രാജർഷി രാജാവായ ഋഷി മുനീന മുനിയുടെ കൂടെ സഹ സാമീപ്യം സംവാദം സമബുൽ സംഭവിച്ചു. താത അല്ലയോ വത്സ എത്ര അതിന്മേൽ ഏഷ ഇതുപോലെ സ്വാത്വതി അതീന്ദ്രിയം ശ്രുതി വേദസാരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം ഭാഗവതം ആലാപനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തതും എപ്രകാരമാണ്. ഇവിടെ സുതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികളെ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ. ആരെയാണ് ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായിട്ട് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാം എന്താണ് വിട്ടിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായതാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ചെറിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്, ഞാൻ അതിന് വായിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വേദസാരമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനധികൃതരായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാൽപ്പനിക കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ശുഗസംഹിത അഥവാ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ ഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവൈഷദ്ദേ മഹാഭാഗ സ്ഥിരീകുർവസ്തദാശ്രമം. സഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവൈഷദേ മഹാഭാഗ സ്ഥിരീകുർവസ്തദാശ്രമം. സഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേശദേ മഹാഭാഗ സ്ഥിരീകുർവസ്തദാശ്രമം. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഗോദാഹോ മാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തേ അത്തി പൂർവാസ്താശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകൂർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വഗോദോഹനമാത്രം ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേക്ഷത്തെ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ ഗോദൂഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേശതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ ഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഗോദോഹനമാത്രം ഹി ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനാം അവേക്ഷതേ മഹാഭാഗസ്തീർത്ഥീകുർവസ്തദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സഹ അദ്ദേഹം അഥവാ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗോദോഹന മാത്രം ഗോക്കളെ കറക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സമയം മാത്രം ഹി നിശ്ചയമായും ഗൃഹേഷു ഭവനത്തിൽ ഗൃഹമേദിനാം ഗൃഹവാസികളുടെ അവേക്ഷതേ കാത്തു നിൽക്കുക മഹാഭാഗ്യവാനായ തീർത്ഥയാത്ര കുർവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തത് ആശ്രമം വസതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗോവിനെ കറക്കുന്ന നേരം. സമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെയും വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മംഗളകരമായ സാന്നിധ്യത്താൽ ആ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനായ ഉത്തമ പ്രാസംഗികനാകുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന് സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്താൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകണം. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ വശ്യതയിൽ പ്രലോഭിതനായി സാംസാരിക വ്യക്തികളുടെ പാദസേവകനായി തീരരുത്. സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീരുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗുരു പ്രമാണ. ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വീണ്ടും ശൗനകാദി ഋഷി ആ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ് അല്ലെ. ചോദിക്കുന്നത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അദ്ദേഹത്താൽ അതീന്ദ്രിയ വേദസാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആലാപനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തതും എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ആ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ വേദസാരമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനധികൃതരായ വ്യക്തികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാൽപ്പനിക കഥയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ശുഗസംഹിത അഥവാ മുക്താത്മാവായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദസ്തുതിഗീതം എന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ കെട്ടുകഥയല്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. യമുന നദി, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലെ, ഗോകുലം, ഭഗവാനെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉരളി, എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർ പിന്നെയും ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിലെ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളാണ്, ഓരോരോ അംഗങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പാദം, അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് തുട, അരക്കെട്ട് അല്ലെ, പിന്നെ കൈകള്, പിന്നെ വക്ഷസ്ഥലം, കഴുത്ത് അല്ലെ, ദശമസ്കന്ധം, മുഖം അല്ലെ, പിന്നെ തിരുനെറ്റി, ശിരസ്, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ധർമ്മം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ
ലീലകൾ തീർത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് അല്ലെ. ധർമ്മം ഇതിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിലാണ് ധർമ്മം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാ വേദാന്തങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെ ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് അല്ലെ. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അത് എന്താണ്, ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആ സാരമാണ്, സത്താണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയും എന്താണ് മാധുര്യമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അത് കേൾക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ അത് പാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ, അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശ്രുതി അല്ലെ. നമ്മളോട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ആ വേദസാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ വേദസ്തുതി ഗീതം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിലും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടും അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുക പതിവുള്ളൂ. ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന അല്ലെ, പണ്ട് കാലത്ത് ഭിക്ഷയായിട്ട് അല്ലെ, മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ ഒരു ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കൾ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് മായയിൽ പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ, അവരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരവിടെ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്നിടത്തോളം നേരം മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ. പിന്നെ അവരൊക്കെ യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ 1-2 ദിവസമേ കിടക്കുള്ളൂ. 3-ൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ പോലും കിടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആ സ്ഥലത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സാധുക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വരുന്നത്, നമ്മളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നു പോയത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ പ്രഭുപാദര് നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്കൊക്കെ ആ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധം മറന്നുപോയത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ ഓരോരോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ വീടുകളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗൃഹം പരിശുദ്ധമാകും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗോവിനെ കറക്കുന്ന നേരം, പശുവിനെ കറക്കുന്ന നേരം, അതിൽ കൂടുതൽ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെയും വസതിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഭാഗ്യവാനായ ഏതെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിശ്വസീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മംഗളകരമായ സാന്നിധ്യത്താൽ ആ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സ്ഥിരീകൃതനായ ഉത്തമ പ്രാസംഗികനാവുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാധുക്കൾ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അതൊക്കെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ, അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധരായി തീരും അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ആ സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒരു ലവമാത്ര സത്സംഗം. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയി, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയി. ലവമാത്ര, ലവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം, അത്രയും നമ്മൾ സാധുക്കളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും സാധുക്കളുടെ സംഘത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, നാരദമുനി ചോദിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ നിനക്ക് പിന്നീട് പറയാം, നീ ഇപ്പോഴൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയക്കും അല്ലെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞയക്കും. അവിടെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു മരത്തിലൊരു പുഴുവുണ്ട്, അതിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നാരദമുനി അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോകും അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് ആ പുഴുവിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ആ പുഴുവിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. നാരദമുനി നിരാശയോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അല്ലെ. വീണ്ടും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല, ഈ പുഴുവിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ തമാശയാക്കുന്നതാണോ? അപ്പോൾ പറയുമല്ല, നീ ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അവിടെ ഗോശാലയിൽ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ചോദിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആ പശുക്കിടാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ പശുക്കിടാവ് അവിടെ നിന്ന് തുള്ളിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രസവിച്ച് വീണപാടുമുള്ളതാ, അത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് തുള്ളി കളിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ പെടഞ്ഞ് വീണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാരദമുനി വിചാരിക്കും, എന്താ ദൗർഭാഗ്യമാണ്, ഞാൻ ആദ്യം പുഴുവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ പുഴുവിനെ ഒരു പക്ഷി കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് പശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ പശുക്കുട്ടിയും പിടഞ്ഞു മരിച്ചു. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നീ ഇപ്രാവശ്യം അവിടെയുള്ള രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, അവിടെ രാജാവിനൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പുത്രന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ചോദിക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത്. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറില്ല. എന്താണ്, ആദ്യം 2 പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുകേണ്ടത്, ആ പുഴുവിനെ ഒരു പക്ഷി കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടാമത് ആ പശുക്കുട്ടി അവിടെ തന്നെ പെടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലേ, രാജാവിന്റെ വീട്ടിലായാലും പോയിട്ട് രാജാവിന്റെ കുട്ടിയായാലും മരിച്ചാലോ, കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് രാജാവിന്റെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ആ രാജാവിന്റെ കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുമല്ലേ, പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വിടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, നീ പോണം, ഇത് എൻ്റെ ഓർഡറാണ്, നീ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാരദമുനി അവിടെ പോയി ആ കുട്ടിയെടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ചെറിയ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ എന്താണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ അത് അത്രയും വലുതാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഒരു പുഴുവായിരുന്നു, അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പുഴുവിന്റെ ജന്മത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ജന്മം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങ് വീണ്ടും അങ്ങയെ ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ ജന്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഞാനൊരു രാജകുമാരനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഭക്തന്റെ മഹിമ അത്രയും ഇതാണ്. ഒരു സാധുവിന്റെ സംഘം, ഒരു സാധുവിന്റെ ദർശനം അല്ലെ. നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അത്രയും പവിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതിനെ പറയുന്നു, ആ ഗംഗ പോലും, ഗംഗയിൽ എല്ലാവരും വന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗംഗ പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ പാപവും എന്നിലേക്ക് വരുന്നു, എൻ്റെ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്നിലെ ആ ഗംഗയിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അത്രയും എന്താണ്, എല്ലാ പാപികളുടെ പാപങ്ങളും ആ ഗംഗയും അവരൊക്കെ വഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗംഗ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ പോലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ അത്രയും
എല്ലാവരെയും പവിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദരി 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാക്കി, അല്ലെ, ഏറ്റവും നീചമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഹിപ്പികളെയൊക്കെ മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, എന്താണ് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? മാതാജി കേൾക്കാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ അത്രയും ചെറിയ സമയം മാത്രമേ അവർ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അവര് ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെ, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും ദാനം സ്വീകരിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് അവരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നും മധുക്കര വിഷയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ. എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 7 ദിവസം പരീക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താ കാര്യം? അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അധികാരവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ ആ ശാപം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാം, കൊട്ടാരവും തൻ്റെ പദവിയും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ പോലും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ ഒരു സാധുവിന്റെ അതേ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരിത്യജിച്ച് എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 7 ദിവസവും നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിട്ടല്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. അതാണ് അവസാന നിമിഷമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവസാനമായിട്ട്
എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് എന്താണ് പറയുക, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരിലൊക്കെ കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ പേരിലാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇവര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. 7 ദിവസം അല്ലെ, 7 ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് എന്താണ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷയായിട്ട് പോയപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുകയും ആ സ്ത്രീയെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷകരാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മതക്കരി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ധാന്യം അത് ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ആ ബ്രഹ്മചാരി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദാനം ശരിയായ രീതിയിലല്ല, ആ ഒരു സത്വഗുണത്തിലല്ല, സാത്വികമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ചോട്ടാ ഹരിദാസിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് അങ്ങനെ അതിലാകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ പ്രസാദത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത് മനസ്സിലായി, ഏത് ഗൃഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാധുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഗൃഹമേധി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്റേത്, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ കാറ്, എൻ്റെ പണം, എൻ്റെ മക്കള് എല്ലാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ അത് ഗൃഹമേധി. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കുടുംബത്തെയൊക്കെ നോക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിത്യാഗ ജീവിത ക്രമം സ്വീകരിച്ചവരും ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന് സജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്താൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നതൊഴികെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ രക്ഷയുടെ അധികാരം അവർക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭവനത്തെ പവിത്രമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകണം. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ വശ്യതയിൽ പ്രലോഭിതനായി സാംസ്കാരിക വ്യക്തികളുടെ പാദസേവകരായി തീരരുത്. സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചവരൊക്കെ മറ്റുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും, പിന്നീട് അവരുടെ പാദസേവകരായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ധാരാളം ആത്മീയ സംഘടനയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിദേശത്തൊക്കെ. അവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് അവര് ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയും അവരൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ പാശ്ചാത്യ രീതി പിന്തുടരുകയും അവിടെ സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള അവിടുത്തെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ ഇതിലൊന്നും ആകൃഷ്ടനായില്ല അല്ല. പ്രഭുപാദരി ആ ഒരു കാവി വസ്ത്രം പുതച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും പ്രഭുപാദർക്ക് യാതൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണോ പുതച്ച് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദരി അതിനൊന്നും യാതൊരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദരി അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവ ആ രീതി അതൊന്നും വിടാൻ പ്രഭുപാദര് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവര് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുടിക്കുന്നതിന് വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്യധികം ആപത്കരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു.
ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചതത്തയിലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. നാരദമുനിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നത് ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ശ്രീവാസാങ്കൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ആ ശ്രീവാസാങ്കണിലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും സങ്കീർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ അതിലൊക്കെ അസൂയ പൂണ്ടിട്ട് അവര് ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് പറയും അല്ലെ, കാസിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കാസി വന്നിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ വീടൊക്കെ ഗംഗയിലേക്ക് എടുത്തെറിയും എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ആ മൃദംഗം, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന മൃദംഗം അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി ചാന്ദകാസി അല്ലെ. ആ ചാന്ദകാസിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് ഒരു വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ 10,000-കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ അണിനിരത്തി പന്തവും കർത്താളും മൃദംഗവും എടുത്ത് വലിയൊരു സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ആ ചാന്ദകാസിയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ആ കാസി ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ വേറൊരു ലീലയുണ്ടായി. രാത്രിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചാന്ദികാസിയുടെ സ്വപ്നത്തില് അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരികയും ആ ചാന്ദകാസിയുടെ മാറിൽ കയറി ഇരിക്കുകയും ചാന്ദകാസിയോട് പറഞ്ഞു, നീ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച പോലെ നിന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ പിളർക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നിന്റെ ഈ നെഞ്ച് ഞാൻ പിളർക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി മേലിൽ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ പോകുകയുണ്ടായി. ആ ചാന്ദകാസി അതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെസ്റ്റില് നെഞ്ചത്ത് നഖം കൊണ്ടതിന്റെ പാട്, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖം കൊണ്ടതിന്റെ പാട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം എൻ്റെ അടുത്ത് രാത്രിയിൽ വരികയും എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ മൃതകം പൊട്ടിച്ച പോലെ നിന്നെ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയും മേലിൽ ഞാൻ ഒന്നും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനെതിരായിട്ട് ഞാൻ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ചാന്ദകാസിക്കോ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ചാന്ദകാസിക്ക് അറിയില്ല ഇത് നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. എന്നാല് ഭഗവാനെല്ലാം അറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ശ്രീവാസാങ്കലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മായാപ്പൂരിലെ ശ്രീവാസാങ്കലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ചാന്ദകാസി ഉടച്ചിട്ടുള്ള മൃദംഗമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീവാസാങ്കലിൽ ധാരാളം ലീലകൾ നടന്നു, എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു, ശ്രീവാസാങ്കലിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കല് സങ്കീർത്തനം നടത്താനുള്ള സമയമായപ്പോഴേ ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അത് മറ്റാരടുത്തും പറയാതെ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്, വിഷമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടൊന്നും അനങ്ങാതിരിക്കാൻ, കരയാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവസാനം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തതിനാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് കാരണം അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സങ്കീർത്തനത്തിന് യാതൊരു കോട്ടങ്ങളും വരരുതെന്ന് വെച്ച് സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചതുപോലും മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുകയും ആ കുട്ടിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും കുട്ടിയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം ലീലകള് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെതായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അത്രയും പഞ്ചതത്വത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അത്രയും നമുക്കറിയാം, നാരദമുനി ആയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകി അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും
എല്ലാവർക്കും വാൽമീകി രത്നാകരനും അങ്ങനെ മൃഗായിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീവാസ് താക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ലീലയിൽ വന്നപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, എല്ലാവരിലും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീവാസ് താക്കൂറിന്റെ ശ്രീവാസ് താക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തി, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമുക്ക് ജപിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ശ്രീവാസ് താക്കൂറിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय।